बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तुसीं देख रहे मेरा प्रोग्राम चार शफेरे शुमाइल नियाज़ दे नाल और मैं हाँ तुहाडी मेज़बान शुमाइल नियाज़। अमरीका और ईरान जंग का अज 25वां दिन है। पूरी दुनिया इस वेले जंग की लपेट विच हैगी है। ये जंग जिहड़ी है हर लंघदे हुए दिन के नाल एक मजीद शिद्दत जिहड़ी है इख्तियार करती जा रही है। ईरान ने अमरीका और इजराइल के खिलाफ जिहड़ी एक 78वीं लहर है ना वो शुरू कर दी है। तल अबीब समेत अमरीकी फौजी अड्डियां नूं बुरी तरह निशाना बनाया जा रहा है और इस ऑपरेशन के तहत एलियात दमूना और शमाली तल अबीब दे विच मिज़ाइलां जिहड़ी बारिश है ना वो की गई है। हमलियां दे विच मल्टी वॉरहेड मिज़ाइल और ड्रोन्स का बहुत सारा इस्तेमाल किया जा रहा है। ईरानी फौज जिहड़ी हैगी है उन्हें अमरीकी सदर नूं बराह-रास्त पैगाम भी भेज दिता है। ईरानी फौज ने उन्होंने मुखातिब करते हुए आख्या है कि डोनाल्ड ट्रंप जरा उत्ते तो निगाह मारो, आसमान दे वल वेख, तेरे वास्ते एक नवा सरप्राइज जिहड़ा ना आउण वाला है। बहुत वड्डे वड्डे नताइज तेरे सामने आउणगे। ईरानी फौज ने ट्रंप नूं खबरदार करते हुए आख्या है कि ट्रंप साहब यह टेलीफोन और सोशल मीडिया तो जरा बाहर निकलो, इत्थों अपनी नजर चुको और आपदियां नजर जड़ियां ने वो आसमान वाल करो। स्टॉक मार्केट और तेल दीयां कीमतां दे उत्ते जिहड़ियां रखियां होईयां ने। डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को एक बहुत बड़ा डील मेकर जिहड़ा वो समझदा है। खास करके पाकिस्तान और भारत की जंग दे विच डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया दे विच अपना जिहड़ा ना वो एक शोशा उड़ाया होया सी कि जी मैं ये जंग मैं बंद कराई है, ये जंग मैं बंद कराई है। हुण बेचारा आप पता नहीं किते तरले करदा फिरदा है। बहरहाल हुण वो इस जंग दे विच बुरी तरह डोनाल्ड ट्रंप फस चुके हैं। ट्रंप वास्ते जिहड़ा ना वो अगे खूह है और पिछे खाई है। ये सूरत हाल चलती पई है कि जावां तो मैं जावां किहड़े पासे। साबिक अमरीकी सैकटरी दिफा दी और इस तो अलावा जो CI के साबिक डायरैक्टर ने उन्होंने बड़े खुशरबा इंकशाफात करते हुए आख्या कि ट्रंप हुण जिहड़ा ना मुकम्मल तौर के उत्ते ही बेबस हो गए। वो जो ठोस मनसूबाबंदी के जोड़े हैगे से ना कि मैं ऐसे करूँगा वो सिर्फ ख्याली पुलाव बनाता जा रहा है। ट्रंप नूं गुमान है कि उन्होंने बयानात अपने आप जो ना वो हकीकत बन जाएंगे, यानी वो छू मंत्र उन्होंने कोल कोई तिलिस्माती जादू है कि जो वो मुँह चो आखेगा और छड़ी कमाएगा और वो चीज़ हो जाएगी, जो कि एक गैर संजीदा और बड़ी बचकाना जी चीज़ हैगी है। लियोन जड़ा है उन्हें एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया। उन्होंने आख्या कि जी आयतुल्ला खामनाई का कतल जड़ा है एक बहुत वड्डी गलती साबित होया जो कि अमरीका के गले पै गया। अमरीका नूं बड़ी उम्मीद सी कि अगर ये हादसा हुंदा है और उस तो बाद अवामी जी बगावत है वो पैदा हो जाएगी, लेकिन होया बिल्कुल ही उदा उल्ट। इस कतल ने एक जिहड़ा ना इंतहाई ज़्यादा सख्त गिर जी आदत है ना वो सामने लैके खड़ी कर दी। उन्होंने मुताबिक अमरीकी इंतजामिया की जी नाहली है वो उन्होंने जिहड़ा ना इजहार किया हैरत का और आख्या है कि जी अमरीका ने आबने हुरमस की बंदिश वास्ते कोई भी तैयारी नहीं की। हालांकि यह खतरा हमेशा तो ही कौमी सलामती के इजलासां दे विच ज़ेरे बहस सी। हुण आबने हुरमस की बंदिश जिहड़ी है वो आलमी तेल बहरान का सबब भी बन सकती है। उन्होंने मुताबिक ट्रंप इस वेले जिन्हां नूं बिल्कुल ही अपने आप नूं बंद गली विच लैके चला गया। ईरान का आबना हुरमस के उत्ते मुकम्मल कंट्रोल है, इस वास्ते जंग बंदी मुमकिन नहीं हैगी। हुण अमरीका दे कोले सिर्फ एक ही राह बचा है, वो केड़ा वो ये कि ईरानी साहिली दफाई निज़ाम नूं निशाना बनावे और आपदे तेल बरादर जहाज़ां नूं खुद ब खुद जिहड़ा राह है ना वो दे देवे। लेकिन इस दे विच जिहड़ी जंग है ना वो मजीद शिद्दत इख्तियार कर जाएगी और पहले तो ज़्यादा जानी नुकसान भी होएगा। वाशिंगटन दे विच बह के जिहड़ा ना वो लियोन ने इतराफ़ किया है कि अमरीकी वॉर मशीन हुण जिहड़ी ना वो हाँपदी पई है और इस तो इलावा जिहड़ा 3 हफ्तियां तो जारी है इस जंग ने जिहड़ी ट्रंप की नींद है ना मुकम्मल तौर पर उड़ा दी है। दूसरे पासे ईरान जंग के मामले के उत्ते ट्रंप का हुण तक का सब तो वड्डा और हैरान कुन जिहड़ा यू टर्न है, वैसे भी बहुत सारे यू टर्न लैंदा है, वो हैरान कुन जिहड़ा यू टर्न वो सामने आए है। उन्होंने 3 दिन पहले अल्टीमेटम दिता कि जी अगर 48 घंटिया के विच आबना हुरमस ना खोलिया गया तो ईरान के जिहड़े पावर प्लांट्स ने वो तबाह कर देंगे। चलो ट्रंप की इस धमकी के उत्ते ईरान बिल्कुल डट के खड़ा हो गया और 2 टोक अल्फाज के जवाब दिता गया कि अगर पावर प्लांट्स के उत्ते हमले किए तो फिर ईरान खलीजी मुल्कों के पावर प्लांट्स और पानी के प्लांट्स जिहड़े हैगे ने वो भी नहीं छड्डेगा, उड़ा देगा उन्होंने। ईरान की इस धमकी तो बाद डोनाल्ड ट्रंप जी डेडलाइन सी खत्म होने तो पहले ही पिछे हट गई। अमरीकी मीडिया का यह कहना है कि ट्रंप का ये जिहड़ा ऐलान है ऑपरेशन एपिक फ्यूरी इसकी नाकामी का इतराफ़ है। गुज़श्ता दिनों के विच ट्रंप ने यह दावा किया कि अमरीका और ईरान के दरमियान एक पॉजिटिव जी गलबात है होंदी पई है। गुज़श्ता 2 दिनों के विच नतीजा जिहड़ा है वो मुज़ाकरात हो जाएंगे और उन्होंने कोई ना कोई नतीजा निकल आएगा। ट्रंप के मुताबिक इन्हां मुज़ाकरात का मकसद जिहड़ा है वो कशीदगी का हतमी हल तलाश करना है। उन्होंने महकमा जंग को एक नवी जी हदायत है वो जारी की है। ट्रंप ने
ईरान के बिजली घरां दे उत्ते हमले जिहड़े ਉਹ 5 दिन वास्ते ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ डिले कर दिते ने, मौखर कर दिते ने। उन्होंने आख्या कि जी ये फैसला मुज़ाकरात की कामयाबी नाल मशरूत है और ट्रंप हुण ईरान तो मुतलक काबिल एहतराम रहनुमा दी जिहड़ी इस्तलाहात ने वो इस्तेमाल करते पे ने। वो बार बार कहते पे जी कि ईरान डील करना चाहता है, लेकिन नाल ही ये इतराफ भी किया गया कि वो मुआहदे की जमानत नहीं दे सकते। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान जौहरी हथियार ना बनाए, ये तो उन्हें इतफाक कर लिया, मगर ईरान ने ट्रंप के इन्हां सारिया दावियां नूं फड़ के मरोड़ के तोड़ के ते उन्होंने डस्टबिन च पा दिता है। ईरानी वजारत खारजा ने मुज़ाकरात दी खबरां दी दो टोक तरदीद की है। तेहरान का कहना है कि वाशिंगटन दे नाल कोई जिहड़ी गलबात है नहीं हुंदी पई, ना असीं करदे पए आ, ये पता नहीं किहड़े पासों गल्लां करदे पए ने। ईरान के मुताबिक ट्रंप के बयानात सिर्फ और सिर्फ जिहड़ियां तेल दीयां कीमतां वधियां होईयां ने, इन्हां नूं घट करन दा एक ड्रामा है, ओवर एक्टिंग है। अमरीका इन्हां बयानात के जरिए आपदे जिहड़े फौजी मनसूबे ने ना उन्हां वास्ते टाइम गेन करना चाह रहा है, वक्त लैंदा पिया और फिर दोबारा हमला करेगा ईरान के उत्ते। ईरानी वजारत खारजा ने वाज़े किया है कि जंग का आगाज़ अमरीका और इजराइल ने किया सी, हुण इहदा अंजाम भी इन्हां दोवां ने भुगतना है। तेहरान ने आख्या कि कुछ इलाकाई मुमालिक कशीदगी घट करन दी जिहड़ी तजावीज़ ने लैके आए ने, मगर उन्हां सारियां दरखास्तां दा जिहड़ा रुख है ना वो वाशिंगटन वाल होना चाहिए, क्योंकि जंग उन्होंने छेड़ी है, असीं नहीं छेड़ी, अमरीका ने जंग छेड़ी है। ईरानी सिक्योरिटी अहदेदार ने ट्रंप के बयान नूं एक नफसियाती यानी साइको वॉर करार दिता है। उन्होंने आख्या कि जी ईरान के जवाबी हमलों के खौफ ने अमरीका के हमले मुलतवी करने के उत्ते मजबूर कर दिता है। नालों नाल ईरान ने हुण जंग रोकण वास्ते भी 6 स्ट्रैटेजिक जिहड़ी शर्तां ने ना वो सामने रखियां ने। पहली शर्त की है? पहली शर्त यह है कि जंग दोबारा शुरू ना होने की जमानत दी जाए कि दोबारा सारे ते अटैक नहीं किया जाएगा। दूसरी शर्त यह है कि जिहड़े सारे अमरीकी फौजी अड्डे ने उन्हां दा खात्मा करो। तीसरी शर्त यह है ईरान नूं हरजाने की अदायगी। चौथी शर्त सारे इलाकाई मुहाज़ां दे उत्ते जंग का फौरी खात्मा है। पंजवीं शर्त जनाबे वाला यह है कि आबनाए हुरमस वास्ते नवा कोई कानूनी निज़ाम जो ना उहदा नफाज है। और छठी शर्त यह है कि ईरान मुखालिफ मीडिया अनासर के खिलाफ कार्रवाई और उन्हां दी मुल्क बदरी है। मशरक़े वुस्ता की अग हुण सिर्फ और सिर्फ एशिया के दरवाज़ियां तक जिहड़ा ना पहुँच चुकी है। ईरान और अमरीका के दरमियान बराह रास्त जिहड़ा एक झगड़ा है, जिहड़ा तसादुम है, इन्हें पूरी दुनिया नूं ना जिहड़ा गुमसुम कर दिता है। हर पासे तबाही और बर्बादी दीयां खबरां जिहड़ियां ने वो गर्दिश करदियां पईयां ने। इंसानियत जिहड़ी है ना वो इस वेले एक मसीहा नूं, एक जिहड़ा अमन कायम करने वाला बंदा उहनूं पुकारदी पई है। और ऐसे तारीख हालात दे विच नक्शे दे उत्ते एक ऐसा मुल्क भी है जिन्हें हमेशा आलमी अमन का जिहड़ा अलम है वो बुलंद किया। और वो मुल्क किहड़ा है? ऑब्वियसली पाकिस्तान। वो मुल्क है पाकिस्तान जो इस वेले एक हौलनाक जंग नूं रोकण विच जिहड़ा ना वो मैदान विच आ चुके हैं। सब तो जिहड़ा ना अहम इंकशाफ जिहड़ा किने कीता जी बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने कीता। उस अखबार के मुताबिक पाकिस्तान इस वेले जंग नूं खत्म कराने दे विच एक मरकजी किरदार अदा करता पिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने इतवार नूं सदर डोनाल्ड ट्रंप के नाल जिहड़ा ना बराह रास्त गलबात की है। पाकिस्तान ने खुद नूं एक बहुत वड्डे सालिस के तौर के उत्ते पेश किया है, और जो कि मेरे ख्याल जिहड़े पाकिस्तान जिहड़े अंदर और पाकिस्तान जिहड़े दुश्मन ने उन्हां वास्ते एक बहुत जोरदार करारा थप्पड़ भी है। पाकिस्तानी हुकाम ईरानी अहदेदार और अमरीकी नुमाइंदे के दरमियान एक बैक चैनल राब्ते जिहड़े वो करवाए रहे। पाकिस्तानी हुकाम ईरानी अहदेदार और अमरीकी नुमाइंदे के दरमियान जिहड़े बैक चैनल राब्ते ने वो करवाए जा रहे हैं। पाकिस्तान आपदी अस्करी क्यादत दे ईरान दे नाल ताल्लुकात और ट्रंप दे नाल खुशगवार जिहड़े रवाबत ने वो इस्तेमाल करता पिया। पाकिस्तान ने यह पेशकश भी की थी कि आला अमरीकी और ईरानी हुकाम के मुज़ाकरात इस्लामाबाद दे विच कराए जान, ठीक है। और पिछले दिनों दे विच शहबाज शरीफ ने भी जिहड़ा ना वो ईरानी सदर दे नाल एक तफसीली तौर पर गलबात भी की है। ये गुफ्तगू ठीक उसी वेले हुई है जदों ट्रंप बिजली घरां दे उत्ते हमले मुअखर करन दा ऐलान करदा पिया सी। सो टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट हुंदी है। बरतानवी अखबार ने आपदी रिपोर्ट दे विच ये इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान इस वेले अमन का सब तो वड्डा मरकज बन चुके हैं। इस्लामाबाद हुण तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान मुज़ाकरात दी जिहड़ी मेज़ है ना वो सजाउण वास्ते तैयार है। पाकिस्तान ने हमेशा कहा है कि आओ बैठो गलबात करो और मामले का हल तलाश करो। ये पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का एक समझ लो कि तारीखी मोड़ है। पाकिस्तान ये अहम तरीन किरदार आखिर करता क्यों पे अदा, ये पीछे की वजह है?
ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਰਸਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਔਰ ਖਾਮੋਸ਼ ਸਫਾਰਤਕਾਰੀ। ਯਾਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੀਕਾ ਕੂਕਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਕਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਸਕਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਰਵਾਬਤ ਵੀ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹ ਜਨਰਲ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਔਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਤਾਲੁਕਾਤ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਢਕੇ ਛੁਪੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਸਰੇਆਮ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਦੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਫੈਨ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤਾਰੀਫਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਤਰਫਾ ਇਤਮਾਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਸਫਾਰਤੀ ਤਾਕਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਜਨਰਲ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਨੇ ਇਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬਰਾਹ ਰਾਸਤ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਰਾਬਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਗੈਰ ਮਾਮੂਲੀ ਔਰ ਇੰਤਹਾਈ ਅਹਿਮ ਸਫਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ਰਫਤ ਸੀ। ਇसी दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी पूरी तरह जो वो मुतहक रहे और उन्होंने भी जो वो ईरानी सदर जोड़े मसूद ने उन्होंने काफ़ी गलबात की है। दोनों रहनुमावां ने फौन के उत्ते अमन के राह तलाश करने के बारे भी इतफाक किया है। पाकिस्तान का जो मकसद है वो बिल्कुल वाज़ह दो टूक है, ठीक है। वो खिते दे विच मजीद जो खून खराबा है वो नहीं चाहता और इनू ख़त्म करना चाहता है। वो मुस्लिम उम्मा और दुनिया के विच जो इस्तेहकाम है वो लिया चाहता है। इस्लामाबाद जी शाहराह ने और हुण आलमी सियासत का एक नवा महवर बन चुकिया ने। पाकिस्तान ने एक इंतहाई वड्डी और जरूरतमंदाना जी तजवीज़ और पेश की है। तजवीज़ ये है कि इस्लामाबाद नूं मुज़ाकरात के इनाकात का मुकाम बनाया जाए, यानी दुनिया के दो वड्डे वड्डे हरीफ इत्थे आण और एक ही छत थले बह के मिलन गलबात करन। ट्रंप इंतजामिया और ईरान के सीनियर जोड़े अहदेदारान ने वो इत्थे आके सिर जोड़ के बहन। ये तजवीज़ जी है वो पाकिस्तान की एक बहुत वड्डी इखलाकी और सफारती कामयाबी है। पाकिस्तान ने साबित कर दिता है कि वो मुल्क जोड़ा है वो सिर्फ एक आम मुल्क नहीं है, वो सिर्फ एक आम रियासत नहीं है, बल्कि एक ब्रिज एक पुल है। वो मगरब और मशरक के दरम्यान जोड़े टुटे हुए राबते ने ना उन्होंने जोड़न का एक राह कटता है। बहरहाल प्रोग्राम के विच वक्त होया एक छोटी जी ब्रेक का। ब्रेक तो बाद इसी मुद्दे के उत्ते गलबात जारी है। वेलकम बैक नाज़रीन। और प्रोग्राम के पहले हिस्से में जिस तरह आप मशरक वुस्ता की जी सूरत हाल है वो बारे गलबात कर रहे थे, बारे मजीद की डिवेलपमेंट है, आगे की होएगा, ठीक है, वो बारे आप गलबात करांगे। मेरे मौजूद ने माहिर आलमी अमूर उस्मान शाहिद साहब। उस्मान साहब वेलकम करने अपने प्रोग्राम के और उम्मीद करते हैं कि तुहाडी ईद जी है वो अच्छी गुजरी होएगी और सूरत हाल जी है वो ईद के दिनों भी काफ़ी ज़्यादा डिवेलपमेंट जी ना होंदी पई सी और ईरान और इजराइल की जी तरफों एक दूजे के हमले ने वो हजे भी मुसलसल जारी ने। लेकिन अमरीकी सदर का यह दावा जो ना सामने आया है कि ईरान के नाल जी कोई गलबात है, पॉजिटिव जी गलबात है वो चलती पई है, मगर ईरान ने जो ये दावा अमरीका ने किया है इनू मुकम्मल तौर के उत्ते जो मुस्तरद कर दिता है। ये कोई हकीकत नहीं नजर आ रही। तुहानू की लगता है कि जो मामलात ने ये मुज़ाकरा की तरफ जाते पे ना या बस एवं ही हवा च गल्लां छुड़ियां जा रही ने? जी डेफिनेटली है मीडिया का स्टंट है डोनाल्ड ट्रंप का, क्योंकि उन्होंने पता है कि नफसियाती हरबा जो जंग के वो भी बड़ा जो बड़ा रोल प्ले करता है। और देखो तुसी जिस तरीके ब्रेंट क्रूड जो $96 से आ गया मार्केट एक इंटरनेशनल मार्केट फील गुड फैक्टर जो वो देखा जा रहा है। और दूजे पासे ईरान ने कैटागोरिकली यकसर इन्हों मुस्तरद कर दिता है। याद रखो डोनाल्ड ट्रंप जो ने एक कंजेनिटल लायर ने वो झूठ से रहना उन्होंने हैबिट है बोलना। और जिस तरीके 12 जून के अटैक हो गए जनेवा मुज़ाकरात के डील टेबल से उसके बावजूद उन्होंने अटैक किया, तो इरानियन मैनू लगता है कि लास्ट जो कंट्री होएगा जो डोनाल्ड ट्रंप की गल के उत्ते एतबार करेगा। बाकी नो डाउट प्रेस लिख रहे हैं कि पाकिस्तान मिस्र ते तुर्की के वज़राए खारजा भी जी गलबात हुई है स्टीव विटकॉफ के नाल। कुछ अखबार क्लेम कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान भी आ रहे हैं। उसके अलावा ट्रंप क्लेम कर रहे हैं कि मैं फोन पर गल की है। पाकिस्तानी मीडिया ने इन्हों चीज़ को कन्फर्म किया कि साढ़े जो आर्मी चीफ ने उन्होंने भी फोन पर गल हुई है। लेकिन सारी चीज़ें अपने वक्त एक वक्त दुरुस्त हो सकदियां ने, लेकिन दूजे पासे यह गल भी दुरुस्त है कि डोनाल्ड ट्रंप जो ने वो मुज़ाकरात उस तरह डायरेक्ट नहीं कर रहे। और बिल वास्ता तौर पर अगर मुज़ाकरात हो भी रहे हैं तो अमेरिका के अलावा ना तुर्की ने यदि गल की, ना मिस्र की वजारत खारजा ने गल की, ना साढ़े फॉरन ऑफिस ने गल की। और याद रखो इस पूरी की पूरी ट्रैजेक्टरी जो असल कंट्री मिस कर रहे हैं जिन्हें वॉर वेज की थी वो है इजराइल। कितने गारंटी है कि 5 दिन अमरीका अटैक नहीं करेगा तो इजराइल अटैक नहीं करेगा। तो इस टाइम ईरान हालत जंग के विच है तो चौथे वीक जंग दाखिल हो चुकी है। और एक खबर यह भी है कि अमरीका के कोल असला बारूद जो खत्म हो गया रीजन के विच, इसलिए वो टैक्टिकल पास लैके वक्त को बाय कर रहे हैं। टाइम गेन करना चाह रहे हैं अमरीका बेसिकली।
ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਪਾਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤ੍ਰਿਪੋਲੀ ਫਲੋਟੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਸ਼ਿਪ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਮਨੂਵਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਜਬਰਾਲਟਰ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 2000 ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਕਸਪੀਡੀਸ਼ਨਰੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਹਾਰਕ ਰੀਜਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਇਲੀ ਪੱਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੂਟਸ ਔਨ ਗਰਾਊਂਡ ਕਰਨ ਦੇ। ਤਾਂ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਇੱਕ ਰਿਲਾਇਬਲ ਪਰਸਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਇਰਾਨ ਦਾ ਤੇ ਪਾਸਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਪੈਥੈਟਿਕ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਉਹ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਰਾਨੀ ਬੜੇ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਲੋਕ ਨੇ, ਬੜਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਡੀਲ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਕ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਖੁਦ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੈਕਟੀਕਲ ਪਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜੰਗ ਹੁਣ ਕ੍ਰੂਸ਼ਲ ਮਰਹਲੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੈਟਲ ਗਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ એનર્ਜੀ ਸੈਕਟਰ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨੇ ਗਲਫ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਅਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ એનર્ਜੀ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ 'ਚ ਉਹ ਡੈਮੇਜ ਹੋਣ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਅਗਰ ਆਇਲ ਐਂਡ ਗੈਸ ਫੀਲਡ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਈਆਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਆ ਬਣਾਏ ਹੁਰਮਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਡਾਟਾ ਕੇਬਲਸ ਲੰਘ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਖਲੀਜੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਨੂੰ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ 3% ਉੱਥੋਂ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਯੂਰੀਆ ਲੰਘਦਾ, ਖਾਦ ਲੰਘਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ, 300 ਗੁਣਾ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਕੀਦ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਹਰ ਸੈਨੇਟਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੇਲ ਆਊਟ ਪੈਕੇਜ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਖਾਦ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ $15 ਅਰਬ ਉਹ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੇਲ ਆਊਟ ਪੈਕੇਜ। ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ $200 ਅਰਬ ਪੈਂਟਾਗਨ ਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹੈ। ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਰਾਨੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਨਰ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਰਾਨ ਤੇਲ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ੈਡੋ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਤਹਿਤ $65 ਫੀ ਬੈਰਲ ਤੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ $95 ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਜੰਗ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਸੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਆਇਲ ਐਮਬਾਰਗੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਤੇ ਚੀਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਫਾਇਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਹੱਥੋਂ ਬਣਾਏ ਹੁਰਮਜ਼ ਤੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਐਸਕੇਲੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰੈਪ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਇਰਾਨੀ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਤੇ ਸੀਜ਼ਫਾਇਰ ਅੰਟਿਲ ਕੋਈ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਡਿਮਾਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲੋ ਬਲਕਿ ਗਲਫ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਤਾਲਾ ਲਾਓ, ਆਪਣੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮਿਲਟਰੀ ਬੇਸਿਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਪੇ ਕਰੋ ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਤੀਜਾ ਸਾਨੂੰ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਫਾਰਮ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ 6-8 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉੱਠ ਕੇ ਆਓ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੈਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ। ਇਰਾਨ ਤਾਂ ਖੈਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਡਟ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਭਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਦੂਸਰਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਨੇ, ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਬਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਜੰਗ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢਿੱਲਾ ਛੱਡੇਗਾ? ਉਸੇ ਸੂਰਤ ਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੰਨੇਗਾ। ਇਰਾਨ ਤਾਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੀ ਇਰਾਨ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਡੀਲ ਟੇਬਲ ਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਐਨਰਿਚਮੈਂਟ ਤੇ ਤਿਆਰ ਸਨ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਇਰਾਨ ਆਪਣੇ ਸਰਵਾਈਵਲ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਬਕਾ ਦੀ ਜੰਗ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਪਿਛਲੇ 23 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਟਾਗੋਰੀਕਲੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੀ ਟੌਪ ਟੀਅਰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿਓ, IRGCC ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡੈਮੇਜ ਕਰ ਦਿਓ, ਡੈਂਟ ਜੋ ਪਾਣਾ ਪਾ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਡਟੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਲੋਤੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਇਰਾਨ ਦੀ ਇਹ ਬਕਾ ਦੀ ਜੰਗ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 47 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਜੀਮ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਖਲੀਜੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਰੀਜਨਲ ਪਾਵਰਸ ਨੂੰ, ਗਲੋਬਲੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਛੱਡਣਾ ਬਲਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਦਾਖਲੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੀ ਟੇਬਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ, ਇਰਾਨ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ। ਇਰਾਨ ਹਰ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਸਟੇਨ ਕਰੇਗਾ, ਲੰਬੀ ਦੌੜ ਦੇ ਖਿਲਾੜੀ ਨੇ ਔਰ ਲੰਬੀ ਜੰਗ ਉਹ ਖੇਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਮਫਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਜੋ ਪਰਸੋਂ ਉਹਨਾਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਨਾ ਦਿਮੋਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸਦਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਰਿੰਦਾ ਪਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਉੱਥੇ ਇਰਾਨ ਦਾ ਮਿਜ਼ਲ ਜਾ ਕੇ ਹੈਬਰ ਸ਼ਿਕਨ ਡਿੱਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੇਲੋਡ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ 200 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਵਾਰ ਹੈਡ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਔਰ 84 ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਹਲਾਕਤਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਇਤਲਾਤ ਨੇ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਪੈਨਿਕ ਮੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸੈਪਟਰ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਐਰੋ 3 ਦਾ ਅਸਲ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਫਿਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ
ਈਰਾਨ ਦੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸੈਪਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਇਰਨ ਡੋਮ ਔਰ ਡੇਵਿਡ ਸਲਿੰਗ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰੋਕਣੇ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੋਂ 12 ਤੋਂ 15 ਗੁਣਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇੰਟਰਸੈਪਟਰ ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਖੋ ਉਹ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਬੰਦ ਵੀ ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਸਪਲਾਈ ਜਿਹੜਾ ਰੂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹਿਰੀ ਬੇੜਾ ਹੈਗਾ ਜੈਰਸਡ ਫੋਰਡ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, 600 ਬਿਸਤਰ ਉੱਥੇ ਜਲ ਗਿਆ ਔਰ 4000 ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ 200 ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਖਿੱਤੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਟਰੀ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਹੁਰਮਜ਼ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, 600 ਗੁਣਾ ਉੱਥੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ 3 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਰਕਮ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪੇ ਕਰਨ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ। ਤੇ $1500 ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਫਲੋਟਿੰਗ ਮਾਈਨਸ ਉੱਥੇ ਬਚਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ 20 ਤੋਂ $40,000 ਦੇ ਡਰੋਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਡਰੋਨ ਹੈਗਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ $40 ਲੱਖ ਦਾ ਇੰਟਰਸੈਪਟਰ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਤੇ $1500 ਦੀ ਉਹ ਮਾਈਨ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਲੋਟਿੰਗ ਉੱਥੇ ਵਿਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਮੁਕੰਮਲ ਨਾਕਾਮ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਪਹਿਲੇ 4% ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੇਲ ਈਰਾਨ ਦੇ ਹੱਥੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੇਚਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ 20% ਹੋਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਹਰਾਗ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਪਏਗਾ। ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ ਉਸਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੁਜ਼ਾਕਰਤ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਨਸ ਨੇ ਔਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਨੇ ਇਹ ਬੜੇ ਕਲੈਵਰ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ 'ਚ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹਰ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਫਲਸਤੀਨ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਅਮਨ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਮੁਜ਼ਾਕਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਗਰ ਹੋ ਵੀ ਜਾਣ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਇਤੁੱਲਾ ਅਲੀ ਖਾਮਨਾਈ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਤਵਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹੁਣ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਨਏ ਆਇਤੁੱਲਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਲਿਬੀਆ ਤੇ ਇਰਾਕ ਮਾਡਲ ਬਣਨ ਦੀ ਜੋ ਸੂਰਤ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮਾਡਲ ਬਣੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੈਪਨ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਐਸਕੇਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 440 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਉਹ ਵੈਪਨ ਗ੍ਰਨੇਡ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵੇਅਰ ਅਬਾਊਟਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ 60% ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਐਨਰਿਚਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਈਰਾਨ ਹਰ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਆਰਸੈਨਲ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹਸ਼ਰ ਇਰਾਕ ਲਿਬੀਆ ਤੋਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਡੈਮੇਜ ਕਰਕੇ ਡੈਂਟ ਪਾ ਕੇ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਬਾਈਦ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਖਲੀਜੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਔਰ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਈਰਾਨ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਖਲੀਜੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਖਿਲਾਫ ਹੋਏ, ਅਮਰੀਕਾ ਔਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਦੇਖੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਰੀਕਨਸ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਜੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੀਜਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਫਾ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਖਿਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਵਾਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋਣਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਸਾਲਿਸੇ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਾਲਿਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਤਲਾਵਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਰਾਬਤੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੀ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਸੂਦ ਪਜ਼ੇਸ਼ਕਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਟਲ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਗਏ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਪਹਿਲੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਔਰ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਅਬਾਸ ਅਰਾਕਚੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੋ ਡਾਊਟ ਰਾਬਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਅਸੀਂ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਰਜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਗੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮਸਲਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਈਰਾਨ ਦਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਕੀ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੇਗਾ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਨੇ ਵਿਸ਼ੀਅਸ ਸਾਈਕਲ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਤੇ ਰੋਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਦਾ ਈਰਾਨ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੇ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ, ਉਧਾਰ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। $39 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਫੇਸ ਸੇਵਿੰਗ ਈਰਾਨ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਔਰ ਈਰਾਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਲੀਫ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਦੇਖੋ ਈਰਾਨ ਦੀ ਹੁਣ ਡਿਮਾਂਡ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਬਲੀਡ ਕੀਤਾ, ਡੈਂਟ ਪਾਇਆ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਰਗਮਾਲ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੁਰਮਜ਼ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਲੰਘਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਲੈਵਰੇਜ ਹੈ ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੁਰਮਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਡੀਕੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ, ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਰਿਆਸਤੀ ਢਾਂਚਾ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਟੈਕਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਪੂਰਾ ਜੰਗਲ ਨਿਕਲਿਆ, ਪੂਰਾ ਜੰਗਲ ਹੈ। ਔਰ ਉਸਮਾਨ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਸਾਲ ਦੇ ਆਗਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਸਦਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਜੀਮ ਚੇਂਜ ਕਰਾ ਦਵਾਂਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋਹਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾ ਦਵਾਂਗਾ, ਔਰ ਖਰੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹਰਹਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਸ਼ਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਾਫੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਫਾਰਤਕਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਜੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖਤਮ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਫਾਰਤੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੋਏਗੀ। ਜੀ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਵਾਹਿਦ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਈਰਾਨ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 6 ਤੋਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਸਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਣਾ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨਾਲ ਮੁਆਹਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਐਕਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਕੰਬੈਟੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਫਾਰਤਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਖਾਰਜਾ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਿਲਟਰੀਲੀ ਔਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਗੇਜ ਕੀਤੇ ਇਰਾਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਟੀਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਨਵਰਜੈਂਸ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਣ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੈਲੈਂਸ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਖਲੀਜੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਔਰ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਪੜੋਸੀ ਆਪਣੇ ਬਦਲ ਸਕਨੇ ਆ ਔਰ ਨਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲੌਂਗ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨਾਲ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰੋਲਾ ਮਕਾਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਕੱਠ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਰਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੇ, ਮੰਨਣ ਦੇ ਔਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੂਰਤ ਐਸੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਅਮਰੀਕਾ ਜੰਗ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਖਲੀਜੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਗੈਸ ਐਂਡ ਆਇਲ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਵੀ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਯੂਰਪ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੱਥ ਖਲਵਾ ਚੁੱਕੇ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਈਰਾਨ ਨੋ ਡਾਊਟ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇਣਾ। ਰੋਲਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੈਗਾ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਬਾਂਹ ਕਿੰਨੇ ਮਰੋੜਨੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਘਸੁੰਨਾ ਮਾਰਨਾ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਸੂਨਾ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਵਾਜੀ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਅਮਨ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕਾਈ ਜਿਹੜੇ ਹਰੀਫ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫਾਰਤੀ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮਸ਼ਰਕੇ ਵਸਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਮਨ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਤੇ ਇਰਰੈਲੇਵੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਨੌਕ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੋ ਤਾਲੁਕਾਤ ਫੈਂਸਿਸ ਬੈਂਡ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਆ, ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਗੱਲ ਕਰ ਛੱਡੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕਾਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਪਲੇਅਰ ਆ, ਸਾਡੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਆਪਣੀ ਰਿਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰਾਈਡ ਐਂਡ ਟੈਸਟਡ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਫਰੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨਾ ਲੈਵਰੇਜ ਗੇਨ ਕਰ ਗਿਆ, ਜੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਾਊਟ ਸਾਦਾ ਮਾਜ਼ੀ ਕਰੀਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੋਰਨ ਆਫਿਸ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਐਸੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪਾਉ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਈਰਾਨ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਆ 'ਚ ਵੜਦਾ ਸੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਆਈਸੋਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਗਲੋਬਲੀ ਵੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪਾਇਦਾਨ ਲੱਭੇ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚਾਬਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਇਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਇੱਥੇ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈਰਾਨ ਨੇ ਅਸਰਟ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਸੂਦਮੰਦ ਤੇ ਬੜੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਈਰਾਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਕਨਵਰਜੈਂਸ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਸਾਡੇ ਬੂਹਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਆ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਜੋ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਸਾਇਲੈਂਸ ਦੀ ਜੋ ਉਹਦੇ ਨਫੇਰੀਅਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਮੁਕੰਮਲ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਔਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀ, ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੈਵਲ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਉੱਠਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਟਾਈਮ ਦੇ ਸ਼ਾਰਟ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ
ਜੀ ਜੀ ਦੂਜਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਹੈ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਟਰੀ ਦਾਵਾ ਕਰਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੌਥੀ ਵੱਡੀ ਮਈਸ਼ਤ ਦਾ ਤੂੰ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਬਹਿ ਕਿਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਮੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਗੁੰਡਾਗਰਦ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਰ ਮੁਸ਼ਤਰਕ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਪਸੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੂਜੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਊਟ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ, ਗੈਸ ਲੱਭਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੈ, ਪੈਟਰੋਲ ਵੈਸੇ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰੂਟੀਨ ਹੈ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬੈਕ ਟੂ ਰੂਟੀਨ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਰੂਟੀਨ ਦੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਇੱਕ ਆਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦੀ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅਸਤ ਚ ਬਹਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਨਹੀਂ, ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਡੈਂਟ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਖਲੀਜੀ ਰਿਆਸਤਾਂ 'ਚ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੰਕ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਂਝ ਦੇ ਵੈਲਥ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ। 5000 ਅਰਬ ਰੁਪਇਆ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਟੈਕਸ ਨੈਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ, ਟੈਕਸ ਇਵੇਜਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੋਂ ਖਲੀਜੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੁਆਟਰਲੀ ਚੰਕ ਆਉਂਦਾ ਸੀ $3 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ, ਇੱਥੋਂ UAE ਤੋਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਤੋਂ। ਉਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਅਰਸਾ ਡੈਂਟ ਪਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਉੱਥੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਡੈਮੇਜ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਹੋਟਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਲੇਬਰ ਉੱਥੇ ਇਨਫਾਰਮਲ ਲੇਬਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਸਕਿੱਲ ਲੇਬਰ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਨੋ ਡਾਊਟ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਡੈਂਟ ਪਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਾਡੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੂਲ ਓਵਰ ਹੋਣ ਔਰ ਮਜ਼ੀਦ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਜ਼ੀਦ। ਉਸਮਾਨ ਸ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਆਪਣਾ ਤਜਜ਼ੀਆ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਧਾਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਲਕਿ ਆਲਮੀ ਅਮਨ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦਾਈ ਹੈਗਾ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਰਅਮਨ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੋਸ਼ਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਮਕਦਾ ਪਿਆ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਇਹ ਹੌਲਨਾਕ ਜੰਗ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖਤਮ ਕਰਾ ਪਾਏਗਾ? ਕੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਪਾਏਗਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਇੱਥੇ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ। ਔਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ, ਜੋ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ। ਈਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੁਲਕੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਮੁਲਕੀ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਔਰ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮਰਹਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਜੰਗ ਦੇ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਈਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਬਿਆਨੀ ਕਾਫੀ ਸਖਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਮੈਦਾਨ ਵੀ ਕਾਫੀ ਤਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ठीक है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की क्यादत ने बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिता है कि ईद उल फितर तो बाद इमरान खान की रहाई वास्ते एक मुनज़्ज़म तहरीक का ऐलान किया जाएगा। ठीक है, इस ऐलान ने ना सिर्फ पार्टी कारकुनां नूं मुतहरक किया है बल्कि सियासी हलकियां दे विच भी जिहड़ा एक नवीं जिहड़ी बहस है वो छेड़ दी है कि आया ये तहरीक आपदे मकसद दे विच कामयाब होएगी या नहीं, आपदे मकासद हल करेगी या नहीं। सैकटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने इस तहरीक नूं रिहाई अमन मूवमेंट का नाम दिता है। मेरे ख्याल पता नहीं किन्नियां मूवमेंटां ने कड्डियां ने, पहले वो रिहाई फोर्स भी आई सी इन्हां दी, ठीक है, वो ना चेंज करके मेरे ख्याल रिहाई अमन मूवमेंट का नाम दिता इन्हां ने, जिस तो बज़ाहिर तो यह लगता है कि तहरीक का अंदाज पुरअमन होएगा, लेकिन इहदे मकासद इंतहाई वाज़े और जारहाना नौयत दे ने। उन्होंने कहना है जी कि इस तहरीक का जो बुनियादी मकसद यह है कि आइन और कानून की बालादस्ती नूं यकीनी बनाना, और नाल ही मतलब कि पहला साडा यह है कि असी जिहड़ा आइन और कानून है इहदी बालादस्ती होवे। थर्ड जिहड़ा ऑप्शन है ना, जिहड़ा तीसरा पॉइंट हैगा वो ये है कि बानी PTI यानी इमरान खान की रहाई नूं मुमकिन बनाना। ये उन्होंने तीसरे पॉइंट ते रखे है सलमान अकरम राजा ने कि इमरान खान की रहाई इन्हां 2 पॉइंटां तो इंपॉर्टेंट नहीं है। असी पाकिस्तान दे विच अमन चाहते हैं और कानून की बालादस्ती चाहते हैं, ठीक हो गया। तीसरा असी चाहते हैं कि इमरान खान भी रिहा होवे, ठीक है, लेकिन अगर वो नहीं हुंदा कोई गल नहीं। ये मौकफ उन्हां दी इस गल की निशानदही करता है कि पार्टी हुण सिर्फ और सिर्फ जदोजहद नूं एक सियासी जिहड़े नारे ने अपने आप नूं उत्थे तक महदूद नहीं रखना चाहती, बल्कि उन्होंने एक वड्डे कौमी बयानीए के तौर के उत्ते पेश करना चाहती है। सलमान अकरम राजा ने आपदे बयान दे विच मुल्क के अदालती निज़ाम के उत्ते भी शदीद तहफुजात का इजहार किया है।
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾबिਕ ਅਦਲੀਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਤਹਾਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਫਰਾਹਮੀ ਮੁਤਾਸਰ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਫਰਾਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਔਰ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੈਰ ਯਕੀਨੀ ਸੂਰਤ-ਹਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬਿਆਨਾਤ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹਕੂਮਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਨਕੀਦ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਐਸੀ ਫਿਜ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ ਆਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਹਿਰੀਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਅਵਾਮੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਦੇ ਸਦਰ जुनेद अकबर खान ने भी इस तहरीक के हवाले नाल वाज़े मौक़िफ़ इख्तियार किया और उन्होंने आख्या कि जी ये तहरीक किसी भी किस्म के तसादुम वास्ते नहीं हैगी, बल्कि उसका मकसद जमहूरी अंदाज दे विच आपदी आवाज़ बुलंद करना है। लेकिन इन्होंने ने सुहेल अफरीदी के बयान जाके देख लो, वो तो कुछ होर ही कहते हैं वैसे, ठीक है। उन्होंने ये भी कहना है कि जी तहरीक का जो दायरा वो बड़ा पुरअमन एहतजाज तक महदूद रखा जाएगा और ये इत्तेहाद और आइनी जदोजहद के तौर पर असीं इहनूं अगे मजीद लैके चलांगे। ताहम उन्होंने इस गल की तरफ भी इशारा किया है कि रियासती इदारियां की तरफों दबाव मौजूद है और जिहदे बावजूद पार्टी जिहड़ी है ना वो आपदे मौक़िफ़ दे उत्ते कायम रहेगी। ये तहरीक एक ऐसे वेले शुरू होंदी पई है जो मुल्क बहुत ही जिहड़े मुआशी चैलेंजिस ने उन्हां तो दो चार, महंगाई तुहानूं पता ही है कि कित्थे पहुंची पई है, बेरोज़गारी कित्थे है तुहानूं पता ही है, और आवाम एक जिहड़ी हैगी है एक आम जिहड़ा शहरी हैगा ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਇਸ ਸੂਰਤ-ਹਾਲ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਮੌਕਫ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਵਾਮੀ ਤਹਿਰੀਕ ਨਾਗੁਜ਼ੀਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਤਹਿਰੀਕ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਵਾਮੀ ਮਸਾਇਲ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਮ ਦਾ, ਪਾਕਿस्तान ਦਾ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿस्तान ਦੀ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਪਏ और ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਪਏ। डॉक्टर अमजद ने इस तहरीक के हवाले नाल एक अहम तंजीमी हदफ भी सामने रखे। उन्होंने आख्या कि एक माह दे विच 1 लाख अफराद नूं इस तहरीक वास्ते रजिस्टर किया जाएगा, जिस तो बाद बाकायदा मुनज़्ज़म एहतजाजी सिलसिला शुरू होएगा। इस ऐलान तो यह जाहिर होंदा है कि पार्टी इस बारी जिहड़ा ना वो महज एक वक्ती एहतजाज की बजाय एक मुस्तकिल और मुनज़्ज़म नेटवर्क कायम करना चाहती है जो कि मुख्तलिफ शहरां मुख्तलिफ इलाकों के विच ना वो यकसा अंदाज दे विच मुतहरिक हो सकेगा। उन्होंने ये भी ऐलान किया कि इस बार जिहड़ा ना असीं जिहड़ा कुछ माजी दे विच कीता है ना वो नहीं सी करना, बहुत हो गया। इस बारी जिहड़ा माजी दे विच गलतियां कीतियां ने उन्हां तो असीं सबक सिखांगे और तहरीक नूं चारों सूबियां दे विच मौसर अंदाज दे विच फैलाया जाएगा। इस गल दे उत्ते जोर दिता जा रहा है कि तहरीक किसी एक खिते तक महदूद नहीं रहेगी बल्कि एक मुल्कगीर मुहिम की शक्ल इख्तियार करेगी। इस तो पार्टी जिहड़ी हिकमत अमली है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਜ਼ਿਹ ਤਬਦੀਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਤਹਿਰੀਕ ਜਿਹੜੀ ਕਿਆਦਤ ਹੈ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸੁਹੇਲ ਆਫਰੀਦੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਅਗਰ ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਕਿ ਫਿਰ ਅਮਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ। इस फैसले नाल सूबाई सतह के उत्ते हुकूमत और पार्टी के दरमियान हमांगी जिहड़ी है उहनूं ज़ाहिर भी करता है। नालों नाल ये भी चीज़ वाज़ेह हुंदी है कि तरीके इंसाफ आपदी सूबाई हुकूमत नूं इस तहरीक का एक अहम सतून बनाना चाहती है ताकि इनू मजीद तकवीत मिल सके। उधर दूजे पासे पार्टी क्यादत ने भी जिहड़ा ना ये ऐलान किया है कि ईद तो बाद यानी ईद तो हुण लंघ गई है, वैसे वफाकी और ज़िले सतह के उत्ते रहनुमावां दे जिहड़े नाम ने उन्हां दा भी ऐलान किया जाएगा। वैसे मेरा इस तो अगे वैसे मैं की ही बोला। अच्छा वो तो अंदर बैठा हुआ है, वो अंदर बैठा ये आप ही अपना नाम बनाई जा रहे हैं, आप ही तहरीकां कड्ढी जा रहे हैं, आप ही आइन और कानून की बालादस्ती कायम करना चाह रहे हैं, आप ही मुल्क गिर जिहड़ा ना तहरीक चलाना चाहते पे है। आखिर तो मैं खैर यही जुमला कहना चाहनी हाँ कि वो एक बनया है ना कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। तहरीक इंसाफ जिहड़ी वो पिछले 3 सालों तो नवीं तहरीकां कड्ढी जाती है, नवे जिहड़े ना वो हरबे इस्तेमाल करके सड़कों ते आना चाहती है। मुल्क का वैसे बेड़ा गर्क होया पे, ठीक है, महंगाई कित्थे पहुंची पई है, लेकिन उन्होंने समझाने वाला कोई है नहीं ना, की कर सकते हैं। ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤਨਜ਼ੀਮੀ ਢਾਂਚਾ ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜ਼ੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤਹਿਰੀਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮਰਕਜ਼ੀ ਕਿਆਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੁਕਾਮੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਨਜ਼ਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਰਹਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਬਤੇ ਔਰ ਹਮ ਆਹੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਾ ਆਵੇ। और जो सियासी मुबसरीन ने उन्होंने मुताबिक इस तहरीक की कामयाबी या नाकामी का इन्हिसार इस गल के उत्ते होएगा कि पार्टी आपदे कारकुनां नूं किस हद तक मुतहरिक कर पाती है और अवामी हमायत नूं हासिल कर पाती है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है।
ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਇਹ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। 1 ਲੱਖ ਅਫਰਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਦਫ ਬਜ਼ਾਹਿਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਹਦਫ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਉਨਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਐਸੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁxtਲਿਫ ਨੌਈਅਤ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣ ਔਰ ਦਬਾਅ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਲਈ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੇ